Good morning, my dear children. Welcome to this English class. Children, in the last class, I have started a new chapter, and the name of the chapter is Do We Need Food? Isn't it? So, do we need food, children? Yes, we need food. Then why we need food? Then why we need food, children? Every day we eat food. Isn't it? Varieties of dishes we eat every day. So why we need food? Why we need food, children? So in the last class I have explained you why we need food. Can you tell me somebody why we need food? So we need food to live, isn't it? So we need food to live. Then only for living? No. Then we need food to growth of our body. Yes, very good. We need food for the growth of our body. If you want to grow, every day we will grow, isn't it? For the growth of our body, we need food. First, we need food to live. Then, we need food to growth of our body. Then, we need food to get energy to do work, isn't it? We need food to get energy. Energy means Shakti. Why we need energy? To do work, isn't it? So if we do so many works in a day. So for doing such works we need energy. From where do we get that energy? We get the energy from food. Next, to become strong and healthy. If we want to become strong and healthy, we need food. For these four purposes, we need food. Once again, I am repeating. Listen carefully, children. We need food to live. We need food for the growth of our body. We need food to get energy to do work. Then we need food to become strong and healthy. So next, what I taught you in the previous class, I told you which the food which help us in the growth of our body is called body building food. Then the food which gives us energy to do work, such food is called energy giving food. Then the food which help us or which protect us from diseases and keep us healthy, they are called protective food. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಊಟ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿಡೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿಯಿಂದ ಎವ್ರಿಡೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಊಟ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ವಿ ಫುಡ್. ಸೊ ದ ಫುಡ್, ಯಾವ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್, ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಬಾಡಿನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಫುಡ್ಡಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಫುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಫುಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ದಾಲ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎಗ್, ಸೊ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್, ಚೀಸ್, ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿಡೇ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ. ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. So isn't it? You will also do, you will read, you will write, you will play. No, for playing or do reading, writing, you need energy. So from where do we get that energy? From food. Which type of food?
food gives energy. So already told you. Say rice, roti, butter, food grains, wheat. So akki, anna ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, then ragi balls ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದೆನ್ fruits, vegetables, food grains, pulses, cereals, then nuts, dry fruits you should eat. Then sprouted seeds, sprouted, S-P-R-O-U-T-E-D. So sprouted seeds you should eat. Sprouted seeds means ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು. ಸೊ ಕಾಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು, ಸಲಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, pulses, cereals, food grains, everything in your daily. Okay, everything you should eat or you should take with your food. Okay, next children. So in a day we have 3 meals, isn't it? We have 3 meals. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಸಲ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, isn't it? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಎ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 meals. ಸೊ 3 ಸಲ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೀಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 days in a meal. We have 3 meals in a day. We have 3 meals in a day. Okay, so 3 meals in a day. So we have 3 meals in a day. The food that we eat in morning food, what we eat food in the morning is called breakfast. So the food what we eat in the morning. So ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. Then afternoon, the food which we eat in the afternoon is called lunch. So ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ನಾವು ಲಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಲಂಚ್ ಅಂತೀವಿ. Then at night, the food we eat at night is called dinner or supper. So ನಾವು ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಸಪ್ಪರ್. So we will invite our friends for a dinner ಅಲ್ವಾ. So please come to our house tomorrow for dinner ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಲಂಚ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಈಟ್ in the afternoon is called lunch, and the food which we eat at night is called dinner or supper. So breakfast, lunch, dinner or supper. So in this evening also some snacks we will eat, isn't it? So we will also eat snacks in the evening. Okay students, so in a day 3 times we eat food. Okay, next children, so I already told you. So every day children, you should eat healthy food. You should not eat, or you should avoid eating junk food. So junk food and roadside food you should not eat. So if you eat junk food
roadside food every day, you will become healthy. So your growth will develop, growth of the body will come properly. So then you won't get energy. Always you will feel healthy. So that's why children, we should eat always healthy food like fruits, vegetables, pulses, green leaves, cereals, then food grains, nuts, dry fruits, sprouted seeds. All these food items you should eat every day. Then only your growth will be well, you will get energy and you will become strong and healthy. So otherwise you have to suffer from diseases. So please children, I am requesting you and I am telling you, please don't say your mommy that I won't like this vegetable or I won't like this fruits. So you should eat and you must eat all types of fruits, vegetables, pulses, green leaves, cereals, etc., etc., etc. And you should drink 2 glasses of milk every day, children. So if your bones should become strong, then if your teeth should become strong, you should drink milk. If you are a vegetarian or if you are a non-vegetarian, so you can eat, you should eat egg every day. So if you are non-vegetarian, you can eat meat, fish, chicken and egg. Especially egg, you should eat egg every day. So because you will get proteins from that egg. Okay. So all the vegetables, food grains, whatever you eat, children, all this consists of nutrients. So that's why we should always eat healthy food. Now, not only this much, children, including this, you should drink minimum 2 to 3 liters of water every day. That means 6 to 8 glasses of water every day. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿದಿನ 2 to 3 ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 6 to 8 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್, after half an hour you should drink water properly. Okay, then you should eat food at a particular time. You should take meals at a particular time. Pratiyondu, when a morning breakfast or lunch or dinner, you should eat at a proper time. So before 9 o'clock you should take your breakfast. Then before 1:30 or 12, around 12 to within 2 o'clock you should eat your lunch. And before 10 you should take your dinner, children. So then only you can become strong, healthy. Okay. So you should eat at a proper time. You should eat at a regular time also. So ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9 o'clock ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ 2 o'clock, 1:30 ಅರೌಂಡ್ 12 ಇಂದ 2 o'clock ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ 10 o'clock ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನೀರೇ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿದ್ದಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆವರು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗು, ರೀಸೆಂಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ you should not waste food, children. Keep it in your mind, children. In our country, so many people are dying due to hunger. So ಹಸಿವಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರನ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ
Now I will do the textbook activities. So we will move to the textbook activity. Textbook alien activities, whatever I thought you explained you, all the things were given in the textbook only. Now explain adhe book alide. So once again we go through this. Okay. Open your textbook, page number 35. So there is one small rhyme I will sing to you. I found him sitting on the couch before I went to bed. He seemed so tired without food, and this is what I said. Go friend, eat your dinner right, and see you will sure feel bright. He then ate rice and dal and grains, which made him bright and strong. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೋಫಾ ಕೌಚ್ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್, ಸೊ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಸೋ ಟಯರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಗಿ ತುಂಬ ಊಟನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಟ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು. ಸೊ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಶೋರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟಯರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ತಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಅದು ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಾಳುಗಳು ತಿಂದ, ವಿಚ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಅದು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ವೀಕ್ ಇದ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ ಇದ್ದ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೀವಿ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋಯಮ್. Rhyme is there. Fruits, veggies, milk and cheese. Eat them every day. It's good for health and makes you fit. Isn't it? I already told you. Fruits, vegetables, cheese, butter, milk, food, each and every type of food you should eat. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೈಲಿ ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ mushroom, so you can eat even mushrooms also. There is a lot of proteins from mushroom. So all the food items whatever you get, children, you should eat. So instead of eating junk food or roadside food, you eat all these varieties of food, healthy food, children, then you will become strong and healthy. So ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಸು, ಕುರುಕುರೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೆಲ್ ಇಲ್, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, that you should eat varieties of fruits are there, vegetables are there, pulses are there, food grains are there, leaves are there, green leaves, you can eat this such type of food. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬದಲು ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಪ್ಪು, ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ, ಕಾಳುಗಳು, ದೆನ್ ಚೀಸು, ಬಟರು, ಮಿಲ್ಕು, ಘೀ, ಎಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ದೆನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಮಶ್ರೂಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಟು ಮೆನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್, ಪಾನಿಪುರಿ ಅದೇ ತಿಂತೀರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 15 days ಒಂದಿನ ತಿನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಸಚ್ ಫುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ಫುಡ್ನ ಡೈಲಿ ಟು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಕಾಳುಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ, ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 36, some pictures of some food items is given, children. Why they are given means, see, first let's see. Chapati, ragi ball, milk, egg, apple, meat. Then this is a vegetable, fruit, these vegetables, all these are given. Why they have given this picture means, if you eat this type of foods every day, you will become strong and healthy. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಂದರೆ wheat,
ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿನ ವೀಟ್ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿ ಐಟಮ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ರಾಗಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ದೆನ್ ಮೀಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೀಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in this picture, please observe this picture children. Here in the first picture the baby, mother is feeding baby. In the second picture boy is having his food. In the third picture bird, mother bird is feeding his little birds, isn't it? Then here also see, hen is feeding the chickens, goat is cow is eating grass. So goat is eating grass. We need food to be healthy and strong. So if you want to become healthy and strong, we need food. So not only we, that means human beings, all the plants, animals, birds, insects, all the living beings need food. So ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಮಗ. ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ see, observe this picture. So first compare them. Observe first picture, second picture, third picture, fourth picture. So every day they are growing, isn't it? In the first picture they are small, then it will grow tall, then it will grow like that. So if you want to grow, see here, even in the birds also small, then it will grow little big, 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 like then it will become, one day it become big, isn't it? In this picture, a person with strong muscles. So it means this picture tells us that we need food for the growth of body. So ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. So why? They will to work in the field. So if they want to work in the field, they need energy. So from where do they get energy? From food. ನೋಡಿ, ಆಹಾರ ತಿಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಜೀವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಳುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು, ವಾಟರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 8 glasses ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೀಲ್ಸ್. ನೀವು ತಿನ್ನೋ 3 ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಜೀವ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ good habits. Before eating a food, children, you should wash your hands. Before eating and after eating food, you should wash your hands. And if you want to stay healthy, so if you want to become healthy, so ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಯು ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನೀಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ always healthy food. You should not eat junk food. So road side food, junk food na ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. Then you should, why you will eat food every day? No, when you eat food, children, chew it properly and swallow it. Chew your food well before swallowing. So ನಾವು ಏನು ಆಹಾರನ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಅಂದರೆ ನುಂಗಬೇಕು.
they will directly, they won't chew the food. They will swallow it. It is not good for children. So you should chew the food first properly. Then you should swallow it. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಗಿಬೇಕು. Then have meal at right time. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟವಾದ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫಿಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಊಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು, ಸೊ ಊಟನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ಗದ್ದು ನುಂಗೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೀರ, ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವ? ನವಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲೇ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇ ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಡೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಂಗರ್. ಸೊ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಸುವಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸುವಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಆಹಾರನ ಬಿಸಾಕಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೆಸನ್, ಫ್ರಮ್ 4th and 5th lesson, ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಇಂದ, ದೆನ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 2 lessons we learn so many things about food. ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಸಿಗೋದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಯಾವ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th 5th ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆಲ್. So now you know the value of food and importance of food. So that's why I am telling you, food is one of the basic needs of our life. Okay children? So here I finished the chapter, do we need food? I hope you understood. So please children, don't waste food. Eat food at regular time. Okay? Drink at least 6 to 8 glasses of water every day. Be healthy, be fit, be safe. Nowadays we should maintain our health. So we should keep ourselves feel strong and healthy, isn't it? So many diseases are coming. So if we eat all this healthy food, you will always remain strong and healthy. So nowadays ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ healthy food ne ತಿನ್ನಬೇಕು. Understood children? I hope you understood well. Okay, see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.